टँजंट सेगमेंट थिअरम आपण मग पाहत होतो. पुन्हा एकदा पहा. Theorem is that tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent. Now in the figure, draw a circle, take center, then take another point which is in the exterior of the circle. From that point draw two tangents to the circle. So given will be A is the center of the circle, point A is the external point through point P, line DP and line DQ are tangents drawn, point P and Q are of the circle. So what to do? आपल्याला काय एक्सप्रेशन करायचं आहे किंवा काय प्रूव्ह करायचं आहे? हे टँजंट सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट असतात, DP कॉन्ग्रुएंट विथ DQ. मग हे प्रूव्ह करण्याकरता आपण दोन ट्रायंगल फॉर्म केले. ते दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे. सो इन ट्रायंगल APD and triangle AQD. In these two triangles, angle APD equals to angle AQD equals to 90 degrees because tangent theorem. Angle APD equals to angle AQD equals to 90 degrees tangent theorem. दिलं नाही आहे, आपल्याला थेरम माहिती आहे. त्याचा आधार घेऊन आपण म्हटलेलं आहे की अँगल APD 90 चा आहे. का बरं? कारण DP is a tangent, AP is a radius and tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. म्हणून हा 90 चा हा 90 चा होतो. म्हणजे हे दोन ट्रायंगल राईट अँगल ट्रायंगल झाले. राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये जनरली हायपोटेन्यूज साइड टेस्ट किंवा थेरम वापरतात. मग राईट अँगलच्या अपोजिट साइडला हायपोटेन्यूज म्हणतात. दोन्ही मध्ये हायपोटेन्यूज कॉमन आहे. सो हायपोटेन्यूज AD congruent with hypotenuse AD because common side. म्हणजे हायपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट झाले. आणखीन एखादी साइड घ्या. सेगमेंट AP is the radius of this circle, another radius is AQ. therefore एका सर्कलच्या रेडियस इक्वल असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात. तो सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट AQ. segment AP congruent with segment AQ because radii of same circle एका सर्कलच्या रेडियस इक्वल असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात. सो हायपोटेन्यूज आणि साइड हे दोन्ही कॉन्ग्रुएंट झाले. ऐकू येतंय का तुम्हाला? हॅलो, हा आवाज ऐकू येतोय का? सेगमेंट AP congruent with segment AQ because radii of same circle. आवाज येत नाही माझा? हे मधून मधून ऍडमिट. These two triangles are congruent. So therefore triangle ABD congruent with triangle AQD. These two triangles are congruent by hypotenuse side test किंवा theorem. जेव्हा आपण एखादी टेस्ट प्रूव्ह करतो तेव्हा त्याला थेरम म्हणतात. म्हणून जर प्रूव्ह झालं असेल तर थेरम आहे तो हायपोटेन्यूज साइड थेरम किंवा टेस्ट. and therefore when two triangles are congruent then their corresponding sides are congruent.
Therefore, segment DP congruent with segment DQ because corresponding sides of congruent triangles. Segment DP congruent with segment DQ, corresponding sides of congruent triangles. Hence proved. Now see page number figure. Circle with center D. हा मी दाखवतो, मला लक्षात आलं ते. In the figure, circle with center D touches the sides of angle ACB at A and B if angle ACB equals to 52 degrees. Find measure of angle ADB or angle ADB. फिगर मध्ये दिलेला एक सर्कल आहे. सर्कलचा सेंटर दिला आहे D आणि अँगल ACB च्या दोन साइड्स सर्कलला A आणि B पॉइंट मध्ये टच करतात आहे. ACB आणि अँगल ACB चं मेजर 52 डिग्रीज आहे. अँगल ADB चं मेजर किती? ADB जॉइन करा AD आणि BD आणि याचं मेजर विचारलेलं आहे हाऊ मेनी. असा क्वेश्चन जनरली विचारतात. नाउ ड्यू टू दीज ऑल फोर सेगमेंट्स, सेगमेंट AC, सेगमेंट DC, सेगमेंट DB आणि सेगमेंट AD, या चार सेगमेंट्स मुळे आपल्याला क्वाड्रिलॅटरल फॉर्म झाला ADBC. आणि एखाद्या क्वाड्रिलॅटरल मध्ये जर एखाद्या अँगलचं मेजर काढायचं असेल तर उरलेल्या तीन अँगलचं मेजर माहित पाहिजे. फक्त अँगल ACB चं मेजर दिलाय 52 and we want to find the measure of angle ADB. Angle DAC not given, angle DBC not given, but it is given that AC is a tangent and CB is a tangent. So what will be the measure of angle DAC? DAC चं मेजर किती राहील? 90. Why? Tangent theorem. Angle DBC equals to also 90 degrees, tangent theorem. So thus, in this quadrilateral, out of 4 angles, we know measure of 3 angles. We can find the measure of remaining angle. How? We know that the sum of all angles of a quadrilateral is 360 degrees. So here, solution. In quadrilateral ADBC, क्रमाने नाव घ्या. A नंतर D किंवा मग C घ्या. ACBD or ADBC. ABCD नाही, आता ABCD घ्याल तर पुन्हा पंचायत करा. अँगल DAC equals to angle DBC and equals to 90 degrees. ते दिलं नाही, आपल्याला माहिती आहे टँजंट थेरम. नंतर अँगल ACB equals to 52 degrees. रिमेनिंग अँगल डायरेक्ट म्हणायचं नाही, फाइंड म्हटलंय त्यांनी.
म्हणून फाइंड करायचा अँगल ADB प्लस अँगल DAC प्लस अँगल DBC प्लस अँगल ACB is equal to 360 degrees. You know the reason. What the reason? सांगा बरं reason काय आहे तर हॅलो बरोबर आहे. Sum of all angles of a quadrilateral. Sum of all angles of a quadrilateral is 360 degrees. आता त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू टाका. Therefore अँगल ADB काढायचा आहे प्लस अँगल DAC 90 प्लस अँगल DBC 90 प्लस अँगल ABC 52 इक्वल्स टू 360. व्हॅल्यू टाकताना डिग्रीज घेण्याची गरज नाही. डोंट राईट डिग्रीज. फक्त सुरुवातीला डिग्री म्हणून लिहिल्यानंतर व्हॅल्यू टाकताना नका लिहू. सो अँगल ADB या तिघांची सम करा. 2 5 plus 9 14 plus 9 23 equals to 360. Therefore angle ADB equals to 360 minus 232. So angle ADB equals to 360 to 232 minus kara 128 degrees. So thus we can find the remaining angle of that quadrilateral. परत बघा इथे 90 चा आधार घेतला आपण. हाही 90 चा, हा 52 चा, हा कितीचा विचारलेला आहे. तेव्हा अशा प्रकारे ABC आणि Y C सेंटर है, AB टँजंट है, CAB 90 आहे. मेजर ऑफ अँगल ABC विचारलेला आहे. जॉइन करा आणि याचं मेजर काढा किती. सो मेजर ऑफ अँगल ABC कसा आलं सांगा. कोणता लिनियर पेयर आहे. हा आणि इकडचा आहे. पण याचं मेजर कुठे माहिती आहे आपल्याला. बघा कसं तर AC इक्वल्स टू AB 6 सेंटीमीटर दिलाय. जेव्हा एखाद्या ट्रायंगल मध्ये दोन साइड्स इक्वल असतात, कारण मेजर ऑफ अँगल ABC विचारल्यानंतर इट इज रिलेटेड टू द अबाव क्वेश्चन. सो these two lengths are equal. आणि जेव्हा एखाद्या ट्रायंगल मध्ये दोन साइड्स इक्वल असतात तेव्हा त्यांचे अपोजिट अँगल्स इक्वल असतात. देयरफॉर अँगल ABC is equal to angle ACB. नाही म्हणजे तुझे थेरम झालं होतं की in an isosceles triangle the angles opposite to congruent sides are congruent. जेव्हा एखाद्या ट्रायंगल मध्ये दोन साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतात तेव्हा त्या साइडचे अपोजिट अँगल इक्वल असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात. मग AB अपोजिट अँगल C म्हणजे ACB आणि AC अपोजिट अँगल B जवळचा आहे तो ABC इक्वल राहतील. अँगल्स opposite to congruent sides, and therefore
लेट आपण माहित नाही आपल्याला म्हणून x घेऊ. अँगल ABC इक्वल्स टू अँगल ACB इक्वल्स टू x डिग्रीज. मग हा x आणि हा 90. मग ट्रायंगलच्या तिन्ही अँगलची सम 180 असते. इन ट्रायंगल ABC CAB A जवळचा प्लस अँगल ACB C जवळचा प्लस अँगल ABC B जवळचा is equal to 180 degrees because sum of all angles of a triangle is 180. In that put the values. CAB 90 plus ACB x ABC x equals to 180. एकदा डिग्री टाकल्यानंतर पुढे डिग्री ठेवायचं, सगळ्या शेवटी टाकायचं. 90 x plus x 2x is equal to 180 आहे. मग x ची व्हॅल्यू काढता येते. Therefore 2x equals to 180 plus 90 या साइडला आणा minus 90 means 90. Therefore x equals to 90 multiply by divided by 2 येतं 45. आपण याची व्हॅल्यू x घेतली होती. Therefore अँगल ABC B जवळचा is equal to x आणि is equal to 45 degrees. ट्रायंगलचे लिनियर पेअर नाही ते घ्यायचं आहे. ट्रायंगलच्या तिन्ही अँगलची सम 180 घ्यायचं आहे आणि त्याप्रमाणे आपल्याला हे सॉल्व्ह करायचं होतं. सो क्वेश्चन नंबर 1 त्यातले आपण चारही सॉल्व्ह केले. आता क्वेश्चन नंबर 2 बघू. 2 इज दॅट in the figure O is the center. दोन सेगमेंट दिले आहेत. टँजंट सेगमेंट RM and RM आणि OR हा एक सेगमेंट दिलेला आहे. इन द फिगर O is the center of the circle from point R या पॉइंट पासून सेगमेंट RM and सेगमेंट RM दोन टँजंट सेगमेंट्स काढले टचिंग सर्कलला at point M and N. If OR equals to 10 centimeter, OR 10, then radius of circle is 5 centimeter. Either take OM or ON. कोणती एक radius घ्या 5 centimeter. Radius of circle is 5 centimeter. Then what is the length of each tangent? There are two tangent segments. दोन tangent segments आहेत. RM आणि RM. आता टँजंट सेगमेंट थेरम प्रमाणे या दोघांची लेंथ इक्वल पाहिजे. सर्कलच्या सेंटर किंवा सर्कलच्या एक्सटर्नल पॉइंट पासून सर्कलला काढलेले टँजंट सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट असतात. मग दोघांची लेंथ इक्वल राहील. पैकी RM ची कशी काढा? RM. हाऊ कॅन वी फाइंड RM? आयदर यू कॅन फाइंड RM और RM. कोणती एक काढता येते. RM ची कशी काढा? बरोबर, अगदी राईट. In triangle OMR, angle OMR equals to 90 degrees because tangent theorem. Tangent is perpendicular to the radius, therefore tangent theorem. And so by Pythagoras theorem, the square of the hypotenuse means OR square equals to sum of the squares of remaining two sides OM square plus RM square. By Pythagoras theorem. Put the values. परत बघा हायपोटेन्यूज कोणता आहे तर राईट अँगलच्या अपोजिट साइड हायपोटेन्यूज असते. काही जणांना माहिती आहे ही हायपोटेन्यूज घेतात. पहिल्यांदा हायपोटेन्यूज निश्चित करा कोणती आहे तर पुट द व्हॅल्यूज. OR स्क्वेअर मीन्स 10 स्क्वेअर, OM मीन्स 5 स्क्वेअर प्लस RM स्क्वेअर. 10 स्क्वेअर 100, 25 प्लस RM स्क्वेअर 100 minus 25 equals to RM square. 75 equals to RM square. RM square ची व्हॅल्यू 75 येते. सो RM equals to स्क्वेअर रूट घ्या रूट 75. असे दोन फॅक्टर पाडा की ज्या दोन फॅक्टर पैकी एक फॅक्टर मोठ्यात मोठा स्क्वेअर असेल 25 into 3. सो RM equals to square root of 25 is 5 square root 3.
Now Rm equals to Rm. Rm is equal to Rm. Tangent segment theorem. Therefore, Rn equals to also 5√3 centimeter. तो काय म्हटलेलं आहे त्यांनी? What is the length of each tangent segment? So therefore, length of each tangent segment, प्रत्येकाची लेंथ विचारली हीच होईल मग 5√3 सेंटीमीटर. दोन टँजंट सेगमेंट्स असतात, दोघांची लेंथ इक्वल असते बाय टँजंट सेगमेंट थेरम. म्हणून मग याची 5√3 आहे, म्हणून Rn ची सुद्धा 5√3 होईल. दोन्ही लेंथ इक्वल राहते. देन त्यातला सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन असा आहे